Hello everyone, welcome back to iSpeak English. iSpeak English sentence patterns video series එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මේ වීඩියෝ එකේ අපි තවත් sentence patterns 10ක් discuss කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මීට කලින් වීඩියෝ එකෙන් sentence patterns 10ක් අපි discuss කරා. ඒක බලලා නැත්නම් description එකේ තියෙන link එකෙන් ඒ sentence patterns 10 practice කරන්න. Today we are going to learn another sentence patterns, 10 sentence patterns actually. Right. The first one or the 11th pattern is යමක් කළ නොහැකි කියන එක. අපි මීට කලින් pattern 10 එකේදී 10 වෙනි එකේදී අපි කතා කරා යම්කිසි දෙයක් කරන්න හැකි කියලා. It's possible to verb ing. It's possible to learn English කියලා. දැන් යම්කිසි දෙයක් කළ නොහැකි කියනවා නම් it's එකට පස්සේ අපි impossible කියලා දානවා. possible කියන වචනෙට im කියන prefix එක නැත්නම් ඉස්සරහට im කියන අකුරු දෙක add කරලා අර හැකි කියන එක නොහැකි කියලා අපි හදා ගන්නවා. It's impossible to verb object. It's impossible to learn English. English ඉගෙන ගන්න නොහැකි නැත්නම් ගත නොහැකි කියන idea එක එන්නේ. It's impossible to develop this country. මේ රට සංවර්ධනය කළ නොහැකි. It's impossible to cook rice. බත් උයන්න නොහැකි. It's impossible to work with him. ඔහු සමග වැඩ කළ නොහැකි. It's impossible to go there. එහි යා නොහැකි. It's impossible to complete that work. ඒ වැඩේ ඉවර කළ නොහැකි. It's impossible to follow this course. මේ පාඨමාලාව හැදෑරිය නොහැකි. It's impossible to complete my project. මගේ ව්‍යාපෘතිය ඉවර කළ නොහැකි. Right. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට patterns හදා ගන්න පුළුවන්. Next one number 12 යමක් කළ හැකිද කියලා අහන්නේ කොහොමද කායෙන් හරි. අපි අර it's possible to කියන එකේ තිබ්බ it is කියන එකෙන් is එක වාක්‍ය මුලට ගෙනල්ලා ඊට පස්සේ it කියන වචනේ ඊළඟට යොදලා possible to verb object මිට කලින් කතා කරපු it's easy වගේ pattern වල අපි question හදපු විදිහම තමයි මෙතනත් හදන්නේ. Is it possible to learn English? English ඉගෙන ගන්න හැකිද? Is it possible to develop this country? මේ රට සංවර්ධනය කරන්න හැකිද? Is it possible to cook rice? බත් උයන්න හැකිද? Is it possible to work with him? ඔහු සමග වැඩ කළ හැකිද? Is it possible to complete my work? මගේ වැඩේ සම්පූර්ණ කළ හැකිද? Is it possible to go there? එහි යන්න හැකිද? Is it possible to win the contract? ඒ කොන්ත්‍රාත්තුව ලබා ගන්න හැකිද නැත්නම් ජයග්‍රහණය කළ හැකිද? ඔන්න ඔය වගේ ඕන තරම් sentences අපිට හදන්න පුළුවන්. Number 13 very common and important sentence pattern එකක් යම් කිසි දෙයක් කරන්න වෙලාව කියලා අපි කියන්නේ කොහොමද? It's time to verb object. It's time to ක්‍රියාපදයේ object එක දානවා. It's time to learn English. English ඉගෙන ගැනීමට වෙලාව. It's time to develop this country. මේ රට සංවර්ධනය කිරීමට වෙලාව. It's time to cook rice. බත් උයන්න වෙලාව. It's time to work with him. ඔහු සමග වැඩ කිරීමට වෙලාව. It's time to call them. ඔවුන්ට කතා කිරීමට වෙලාව. It's time to go there. එහි යන්න වෙලාව. It's time to finish this work. මේ වැඩේ ඉවර කරන්න වෙලාව. It's time to learn some sentence patterns. Sentence patterns කීපයක් ගෙන ගැනීමට වෙලාව. ඒතර ඔය වගේ ඕන තරම් අපිට හදන්න පුළුවන්. Right. Number 14 අර 13 එකට වඩා පොඩ්ඩක් ඇඩ්වාන්ස් වෙන වචනයක් තියෙන්නේ. It's high time to කියලා එනවා. It's high time to verb object. ඒතර මේකේ වෙනස තමයි it's time to කියන්නේ යමක් කිරීමට වෙලාව. It's high time to කියලා කිව්වොත් එහෙම යමක් කිරීමට හොඳම වෙලාව කියන idea එක එන්නේ. It's high time to verb object. It's high time to learn English. English ඉගෙන ගැනීමට හොඳම වෙලාව. It's high time to develop this country. මේ රට සංවර්ධනය කිරීමට හොඳම වෙලාව. It's high time to cook rice. බත් උයන්න හොඳම වෙලාව. It's high time to work with him. ඔහු සමග වැඩ කිරීමට හොඳම වෙලාව. It's high time to go there. එහි යන්න හොඳම වෙලාව. It's high time to call him. ඔහුට call කිරීමට හොඳම වෙලාව. It's high time to have a break. විවේකයක් ගන්න හොඳම වෙලාව. It's high time to have our lunch. අපේ දිවා ආහාරය ගැනීමට හොඳම වෙලාව. Right. Likewise, you can make own sentences. Number 15 very common pattern අපි යමක් කරමු කියලා කොහොමද කියන්නේ?
let's කියන වචනේත් එක්ක ක්‍රියාපදයේ දාලා ඔබ්ජෙක්ට් එක දාන්න විතරයි තියෙන්නේ. let's learn English. අපි ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගනිමු. let's develop this country. අපි රට සංවර්ධනය කරමු. let's cook rice. අපි බත් උයමු. let's work with him. අපි ඔහු සමග වැඩ කරමු. let's go there. අපි එහෙ යමු. let's finish this work. අපි මේ වැඩේ ඉවර කරමු. let's play cricket. අපි ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරමු. right. next pattern. number 16. යමක් දැනගන්න තියන්නේ කියලා අපි කියන්නේ කොහොමද? යම්කිසි දෙයක් යම්කිසි කෙනෙක්ට දැනගන්න තියන්නේ කියන එක. එතන මේකේ අපි ගන්නෙ let කියන පදයක් එක්ක නාම පදයක් හරි pronoun එකක් හරි සර්වනාමයක් හරි ඊට පස්සේ ක්‍රියාපදය දානවා v1 එකෙන් object එකක්. object එකක් as appropriate දාන්න පුළුවන්. look at the example. let me know. මට දැනගන්න තියන්න. let us talk. අපිට කතා කරන්න දෙන්න. let her go. ඇයට යන්න දෙන්න. අර යම් කිසි දෙයක් කරන්න ඉඩ දෙන්න කියන අයිඩියා එක මේකේ තියෙන. දැනගන්න විතරක් නෙමෙයි යම් කිසි දෙයක් කරන්න ඉඩ දෙන්න කියන එක. let them play. ඔවුන්ට සෙල්ලම් කරන්න ඉඩ දෙන්න. let him know. ඔහුට දැනගන්න තියන්න. let someone talk. සමන්ට කතා කරන්න ඉඩ දෙන්න. let my friend go. මගේ යාළුවට යන්න දෙන්න. let them work. ඔවුන්ට වැඩ කරන්න දෙන්න. ඒතර මේකේ තියෙන යම් කිසි දෙයක් කිරීමට ඉඩ දෙන්න කියන අයිඩියා එක. ඒතර දැනගන්න තියන්න, කතා කරන්න දෙන්න, යන්න දෙන්න. ඔන්න let එක දාලා කරන පුද්ගලයාව දාලා එතන අනිවාර්යයෙන්ම නාමපදයක් හරි pronoun එකක් හරි then ක්‍රියාපදේ දානවා. okay. let them talk to us. let them explain. let them finish this work. let mother cook rice. අම්මට බත් උයන්න ඉඩ දෙන්න. right. next pattern. number 17. යමක් කරන්නයි යන්නේ කියලා අපි කොහොමද කියන්නේ? යම් කිසි දෙයක් කිරීමටයි යන්නේ. ඒක අපි කරන්නේ subject එකත් එක්ක be verb එක දාලා am is are was were will be කියන be verb වලින් am is are කියන එක තමයි ගොඩක් වෙලාවට අපි දාගන්නේ present tense එකේදී. then going to කියන වචන දෙක අරගෙන ක්‍රියාපදයේ v1 එකෙන් දාලා object එක දානවා. මම ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නයි යන්නේ. I am going to learn English. I am going to learn English. They are going to develop this country. ඔවුන් මේ රට සංවර්ධනය කිරීමටයි යන්නේ. Mother is going to cook rice. අම්මා බත් උයන්නයි යන්නේ. ඔවුන් සෙල්ලම් කරන්නයි යන්නේ. They are going to play. අපි පොත් කියවන්නයි යන්නේ. We are going to play. We are going to read books. right. තාත්තා ටීවී බලන්නයි යන්නේ. Father is going to watch TV. මම කාමරය අස් කරන්නයි යන්නේ. I am going to clean my room. right. number 18. යමක් නොකරන්නයි යන්නේ කියලා කොහොමද කියන්නේ? අර be going to එකටම be verb එකට පස්සේ අපි දානවා not කියන වචනේ. not කියන එක දාලා අපිට ඕන contract කරන්න පුළුවන් short form එකට. subject එක කරන එක්කෙනා be verb එක ඊට පස්සේ not කියන පදය going to ක්‍රියාපදය object එක. I am not going to learn English. I am not going to learn English. මම ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න නොවේ යන්නේ. They are not going to develop this country. ඒගොල්ලෝ මේ රට සංවර්ධනය කරන්න නොවේ යන්නේ. Mother is not going to cook rice. අම්මා බත් උයන්න නෙමෙයි යන්නේ. right. next pattern. number 19. යමක් කරන්නද යන්නේ කියලා අහන්නේ කොහොමද? දැන් මේ be going to pattern එකේ තුන්වෙනි එක. I am going to learn English. I am not going to learn English. මම ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නයි යන්නේ. ඉගෙන ගන්න යන්නේ නැහැ. ඉගෙන ගන්නද යන්නේ නැත්නම් ඔයාගේ දෙයක් කරන්නද යන්නේ කියනකොට අර subject එකට කලින් තිබ්බ be verb එක වාක්‍ය මුලට ගේනවා. ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ subject එක දාලා going to pattern එක දාලා going to කියන වචන දෙක දාලා ක්‍රියාපද එකතු කරනවා. am I going to learn English? මම ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නද යන්නේ. are they going to develop this country? ඔවුන් මේ රට සංවර්ධනය කරන්නද යන්නේ. is mother going to cook rice? අම්මා බත් උයන්නද යන්නේ. are they going to play cricket? එයාලා ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරන්නද යන්නේ. is she going to sing a song? ඇය සින්දුවක් කියන්නද යන්නේ. is he going to write a letter? ඔහු ලියුමක් ලියන්නද යන්නේ. right. likewise you can make your own sentences. this is the last one. number 20. මේ වීඩියෝ එකේ අන්තිම sentence pattern එක යමක් කරන්න අමාරුයි කියලා කොහොමද කියන්නේ? නැත්තම් මෙතනක් තියෙන යමක් කළ නොහැකි කියන අර්ථය. අපි අර කලින් ඉගෙන ගත්ත it is impossible වගේ යමක් කරන්න යම්කිසි අමාරුවක් තියෙනවා කියලා අපි කියන්නේ it's difficult to verb object.
it's difficult මේ difficult කියන අමාරුයි කියන එක. It's difficult to learn English. ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න අමාරුයි. It's difficult to develop this country. මේ රට සංවර්ධනය කරන්න අමාරුයි. It's difficult to cook rice. බත් උයන්න අමාරුයි. It's difficult to work with him. ඔහු සමග වැඩ කරන්න අමාරුයි. It's difficult to finish this work. මේ වැඩේ ඉවර කරන්න අමාරුයි. It's difficult to help him. ඔහුට උදව් කරන්න අමාරුයි. Right. Likewise, so far we have shared 20 sentence patterns. කලින් වීඩියෝ එකක් බලන්න මේ වීඩියෝ එකේ 10යි. So then මේ ටික වෙනම book එකක ලියලා අඩුම ඔයාලගේ sentences 10ක් 15ක්වත් හදන්න. Then practice as much as possible. Then you can use this pattern confidently in your communication. So with that, I'm going to end this video. See you all again in another video. Then we can learn few more sentence patterns. Have a great day everyone. See you again.